Hello students. So today in this video we are going to see the derivation of critical constants from Van der Waals constant. So this question comes under gaseous state. So it is a very important question and it's a detailed one. So how to derive the critical constants, that is Tc, Pc and Vc from the Van der Waals constant. Okay, first the Van der Waals equation for n moles. That means we know the ideal gas equation is PV equal to nRT. But some pressure and volume correction, after that equation now changes into P plus A n squared by V squared V minus NB equal to nRT. So this equation is called Van der Waals equation for n moles. Suppose for n equal to 1 mole means here we have to change them, n equal to 1, here also 1. Now the equation becomes P plus A by V square into V minus B equal to RT. So consider this equation as 1. Okay. So from this equation only we are going to derive Tc, Pc and Vc. So P plus A by V square, V minus B equal to RT. Now on expanding these equation, that means we have to multiply with throughout these two we have to multiply. So now it becomes PV, P into V, PV plus AV by V square minus PB, then AB by V square. This RT comes this side to becomes minus RT. So equal to 0. Consider this equation as 2. Just first step is expanding. Then second equation should be multiplied by V squared by P. So throughout this equation multiplied by V squared by P. So over term V squared by P ஆல multiply பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். So PV into V squared by P, AV by V squared into V squared by P, minus PB into V squared by P, minus AB by V squared into V squared by P, then RT V squared by P equal to 0. Okay. Now the common terms எல்லாம் cancel பண்ணிட்டு remaining term V cube plus AV by P minus BV squared by P minus AB by P minus RT V squared by P equal to 0. So consider as this is the third equation. Now we have to rearrange because இங்க V cube இருக்கு, இங்க V இருக்கு, இங்க V squared இருக்கு. So rearrange according to the powers of V. So powers of V means first V cube வரணும், then V squared வரணும், then V term வரணும், then constant term வரணும். So அது மாதிரி இந்த equation 3 rearrange பண்ணிருக்கிறோம். So V cube then minus RT V squared by P, இங்கே ஒரு V squared இருக்கு. So minus BV squared by P minus AV by P, then sorry here வந்து plus. So plus AV by P minus AB by P equal to 0. Then இங்கே V cube, இதில் வந்து V squared காமன் இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு டேர்ம் காமனாக எடுத்துக்கிட்டு RT by P ப்ளஸ் பி வந்துடும், வி ஸ்கொயர் காமன். அதே மாதிரி இந்த இதில் வந்து ஏ பை பி வியை வெளியே எடுத்துருக்குறோம், தென் மைனஸ் ஏபி பை பி ஈக்குவல் டு 0. ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் கன்சிடர் அஸ் அ ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன். ஸோ இது ரீஅரேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு பவர்ஸில் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எழுதியிருக்கிறோம். ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் அ cubic equation. So next on solving this we get the three solutions we are going to get because it is a cubic equation. So we are having a three values. So at critical volume V equal to Vc and T equal to Tc, P equal to Pc ன்னு வச்சுக்கிறோம். ஸோ இது இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா V minus Vc equal to 0. ஸோ V minus Vc the whole cube because cubic rectificationனால ஸோ V minus Vc the whole cube equal to 0. இது எது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா A minus B the whole cube ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது. We know A minus B the whole cube equal to A cube minus 3A squared B plus 3ab square minus b cube. ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபார்மில் இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போது இது ஏன்னு வச்சுக்குவோம், இதை பின்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா v cube minus 3v squared vc plus 3v vc squared minus vc cube equal to 0. இதை வந்து ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்குவோம். ஸோ நவ் கம்பேர் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 and 5. 4ங்கிறது நம்ம இங்கே இதில் பார்த்த ஈக்குவேஷன், this is the fourth one. Now the fourth equation. ஸோ ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் திருப்பி எழுதியிருக்கிறேன், தென் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனையும் அகைன் ஐ ரீரைட் எழுதியிருக்கிறேன் பிகாஸ் ஒரே பேஜில் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹியர் வி ஆர் புட்டிங் வி ஈக்குவல் டு விசி. அது மாதிரி இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் எங்கெல்லாம் டி வருதோ அங்கே டிசி, எங்கெல்லாம் பி வருதோ அங்கே பிசின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ இதை மட்டும் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில். அப்போ வி கியூப் மைனஸ் ஆர்டிசி பிகாஸ்
ஆர்டி பை பின்னு தான் இருக்கும். நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம், ஆர்டிசி பை பிசி ப்ளஸ் பி வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ பை பிசி வி மைனஸ் ஏபி பை பிசி ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் தான் அப்படியே திருப்பி ரீரைட் பண்ணியிருக்கிறேன். நவ் கம்பேரிங் தி 4th and 5th ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு சேம் டேர்ம். இது வந்து நமக்கு ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன்லேருந்து வந்தது. இது வந்து வி மைனஸ் விசி த ஹோல் கியூப்லேருந்து வந்த ஈக்குவேஷன். ஸோ ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் வாண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன்லேருந்து வந்தது. அதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம், டி ஈக்குவல் டு டிசி பி ஈக்குவல் டு பிசின்னு வச்சுருக்கிறோம். இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து வி மைனஸ் விசி த ஹோல் கியூபை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கியூபிக் ரூட் ஈக்குவேஷனுக்கு மாற்றிருக்கிறோம். நவ் கம்பேர் திஸ் 4th and 5th ஈக்குவேஷனை இப்போ கம்பேர் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு டேர்மையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். சேம் டேர்ம்ஸ் வி கியூப் கெட் கேன்சல் ஆயிரும். செகண்ட் டேர்ம் என்ன இருக்குது, வி ஸ்கொயர், இங்கேயும் வி ஸ்கொயர். ஸோ இதையும் நம்ம அப்படியே தட் இஸ் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். இதை இந்த சைடு எழுதுகிறோம், இதை இந்த சைடு எழுதுகிறோம். ஸோ செகண்ட் டேர்ம்ஸ், இதில் உள்ள செகண்ட் டேர்ம், இங்கே உள்ள செகண்ட் டேர்ம். அப்போ இங்கே உள்ள செகண்ட் டேர்ம் என்ன, மைனஸ் ஆர்டிசி பை பிசி ப்ளஸ் பி வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதில் உள்ள ரைட் என்னது மைனஸ் 3 வி ஸ்கொயர் விசி. ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல், மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும், வி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ நவ் வி கெட் ஆர்டிசி பை பிசி ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 3 விசி. இது 6th ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்குவோம். நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்குது, that is v term, that is a by pc v equal to 3vc square. So இந்த டேர்மையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். ஸோ 3vc squared v equal to இதில் உள்ள தேர்ட் டேர்ம், இதுவும் இதில் உள்ள தேர்ட் டேர்ம் a by pc into v. So v get cancel. Now we get 3vc squared equal to a by pc. ஸோ இது வந்து 7th ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கிறோம். ஓகேவா. தென் லாஸ்ட் டேர்ம் என்ன, இங்கே வந்து மைனஸ் ஏபி பை பிசி இருக்குது, இங்கே மைனஸ் விசி கியூப் இருக்குது. ஸோ மைனஸ் விசி கியூப் மைனஸ் ஏபி பை பிசி எழுதிக்கிறேன். ஸோ ரெண்டையுமே நம்ம வந்து ஈக்குவேட் பண்ணும்போது மைனஸ் கெட் கேன்சல் ஆயிரும். நவ் வி கெட் விசி கியூப் ஈக்குவல் டு ஏபி பை பிசி. இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6, 7, 8 இந்த மூணுமே இதில் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் தான். அதாவது ஃபஸ்ட் டேர்ம் கெட் கேன்சல் ஆயிரும். செகண்ட் டேர்ம் ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணால் இந்த 6th ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு டேர்மையும் ஈக்குவேட் பண்ணால் 7th ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு டேர்மையும் ஈக்குவேட் பண்ணால் நம்ம 8th ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். நவ் வி ஆர் கெட்டிங் 6, 7 and 8th ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் வி ஹாவ் டு டிவைட் 8th ஈக்குவேஷனை 7th ஈக்குவேஷனாக வி ஆர் கோயிங் டு டிவைட். See, 8th equation is divided by 7th one. So vc cube by 3vc squared equal to ab by pc into இதை இன்வர்ஷனில் வரும், மேலே தலைகீழ் வரும்போது pc by ஏன்னு வந்துடும். ஸோ காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டா வி கெட் இங்கே இருக்கிற விசி ஸ்கொயரும் விசி கியூபும் மேலே ஒரே ஒரு விசி மட்டும்தான் கிடைக்கும். அந்த விசி பை 3 இங்கே இருக்கிற ஏஏ கேன்சல், பிசி கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இங்கே இருக்கிற பிசி கேன்சல், ஏ கேன்சல், இங்கே இருக்கிற ஒரு விசி ஸ்கொயர், இங்கே இருக்கிற ஒரு விசி கியூப் கேன்சல் ஆயிரும். நவ் வி கெட் விசி பை 3 ஈக்குவல் டு பின்னு வந்துடும். இப்போ விசி நமக்கு வந்து வி ஆர் கெட்டிங் விசி வேல்யூஸ் கிடச்சிச்சு. நவ் சப்ஸ்டியூட் திஸ் விசி ஈக்குவல் டு 3b இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 7ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் 7th ஈக்குவேஷன், isn't it? ஸோ 7th ஈக்குவேஷன் இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ 3vc ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு a by pc. அப்போ விசியோட வேல்யூ என்ன, 3b. அப்போ 3 into 3b ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு a by pc வந்துடும். ஸோ கேன்சல் இது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வி கெட் 27b ஸ்கொயர்ட் வந்துடும் ஈக்குவல் டு a by pc. தேர்ஃபோர் pc ஈக்குவல் டு a by 27b ஸ்கொயர்ட். அப்போ விசியும் பிசியும் நமக்கு இப்போ கிடச்சிருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் விசி அண்ட் பிசி இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6ல் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த 6th ஈக்குவேஷன். அப்போ ஆர்டிசி பை பிசி ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 3விசின்னு இருக்குது. இதில் நம்ம பிசியோட வேல்யூவும் விசி வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆர்டிசி பிசியோட வேல்யூ என்ன, a by 27b ஸ்கொயர். இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால 27b ஸ்கொயர் பை ஏன்னு போட்டிருக்கிறேன். ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 3 இன்ட்டு விசியோட வேல்யூ என்ன, இங்கே இருக்கிற 3b. ஸோ 3b இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ ஆர்டிசி 27b ஸ்கொயர் பை ஏ, இந்த ப்ளஸ் பிபி இந்த சைடு வரும்போது என்ன ஆயிடுது, 3 3s are 9b, இந்த b இந்த சைடு வரும்போது நமக்கு b ஆயிடுது. ஸோ திருப்பி சொல்கிறேன், ஆர்டிசி பை ஆர்டிசி போட்டிருக்கேன். பிசிக்குள்ள வேல்யூ என்ன, a by 27b ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே எழுதும்போது 27b ஸ்கொயர் பை ஏன்னு வந்துடும். ப்ளஸ் இந்த பிங்கிற டேர்ம் ஈக்குவல் டு 3 இன்ட்டு இது விசியோட வேல்யூ 3b. ஸோ 3 3s are 9, 9b போட்டிருக்கிறேன். இந்த ப்ளஸ் பி இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் பி ஆயிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே பார்க்குறப்போ இப்போ ஆர்டிசி 27b ஸ்கொயர் பை ஏ ஈக்குவல் டு 8bன்னு வச்சுருக்கிறோம். ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது ஆர்டிசி 27b ஈக்குவல் டு 8a. தேர்ஃபோர் டிசி தான் நமக்கு வேணும். ஸோ இந்த டிசி அப்படியே இங்கே வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மற்ற எல்லாம் கீழே வந்துடும். 8a by 27 RBA. ஸோ திஸ் இஸ் த டிசி வேல்யூ. அப்போது விசி, டிசி அண்ட் பிசி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரம் தீஸ் கிரிட்டிக்கல் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ வாண்டர்வால்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏபியோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும், a ஈக்குவல் டு 3vc ஸ்கொயர்ட் பிசி
பிசி ஈக்குவல் டு விசி பை 3. அதாவது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் விசி ஈக்குவல் டு 3பின்னு சொன்னோம்ல, அதுலேருந்து பி கொண்டு வந்துருக்கிறோம். அண்ட் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த வேல்யூலேருந்து ஏ ஈக்குவல் டு 3 விசி ஸ்கொயர் இன்டூ பிசி. ஸோ இதுதான் ஃபைனல் டெரிவேஷன். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த வான் டெர் வால்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏ அண்ட் பி. வி ஹவ் டு derive the critical constants TC, PC and VC. So very very important. Suppose if the question is asked in 5 mark means you have to write fully, or else suppose derive only VC அப்படின்னு மட்டும் கேட்டிருந்தா VC மட்டும் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதினா போதும். இல்லை PC வரைக்கும் கேட்டிருந்தா PC மட்டும் வரைக்கும் எழுதினா போதும். இல்லை full derive TC, PC, VC மூணுமே கேட்டிருந்தா you have to write fully. Okay, thank you children.